Students, good morning. In my last video, we are discussing about Schrödinger wave equation to study the movement of electron around the nucleus in a three-dimensional space. Dear students, we are all ready to write the Schrödinger wave equation in my last class. Dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus 8 pi square m by h square into e minus v psi is equal to 0. E minus v psi is equal to 0. And students, we know very well this is Schrödinger wave equation, and upon we solving Schrödinger wave equation for respective values of psi here, dear students, we get a different atomic orbitals inside the atom. Okay, psi 1, psi 2, psi 3 represent different atomic orbitals, s orbital, p orbital, d orbital, like that. So simply, dear students, psi in a three-dimensional is a function of wave function of three spherical coordinates r comma theta comma phi. Dear students, so simply which can be written as divided into two parts. The one is radial part r of r and another one is angular part theta comma pi. So last class, once again I'm ready to repeat, that's it. Okay, no confusion. So dear students, here the radial part, which is used to locate the position of electron at a certain distance from nucleus. న్యూక్లియస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అన్నది కాస్త మనం క్లారిటీగా చూస్తే ఇక్కడ పక్కన డయాగ్రామ్లో, డియర్ స్టూడెంట్స్, సో ఇది న్యూక్లియస్ అనుకుందాం మనం. విత్ ఇన్ యాటమ్, say this is x-axis, say this is y-axis, say this is z-axis, three-dimensional coordinate axis, because Schrödinger wave equation explain the movement of electron around the nucleus in a three-dimensional way, not in one dimensional, not in two dimensional. Just imagine, students, if electron is rotating at this particular space at an instant, అలా రొటేట్ అవుతూ ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ నుంచి ఉన్నటువంటి ఆ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం స్మాల్ ఆర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తే, సో న్యూక్లియస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అన్నది మనకి రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి వేవ్ ఫంక్షనే రేడియల్ పార్ట్ వేవ్ ఫంక్షన్ అనమాట. దీన్నే మనం రేడియల్ వేవ్ ఫంక్షన్ అంటాం, లేదా రేడియల్ పార్ట్ వేవ్ ఫంక్షన్. Radial part wave function depends upon what quantum numbers are, dear students. It depends upon two quantum numbers. The one is n and another one is l. Means, students, the one is principal quantum number and the other one is azimuthal quantum number, dear students. Students, and the second one, and this is the most important one, dear students, whenever electron is present at this particular position, just imagine this is x-axis, just imagine this is y-axis, just imagine this is z-axis, dear students, ఎంత యాంగిల్తో ఓరియంటేషన్ చేస్తోంది డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డైరెక్షన్లో, ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్ ఈ రకంగా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ యాక్సిస్తో తన ఓరియంటేషన్లో థీటా యాంగిల్ చేసింది అనుకుంటే, ఈ రెండు యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్గా మనం మరొక లైన్ని డ్రా చేసినప్పుడు దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇక్కడ మేక్ చేసినటువంటి యాంగిల్ని, డియర్ స్టూడెంట్స్, మనం పై అనుకోవచ్చు. అరి గాట్ ఇట్ నాన్న? అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఓకేనా. సో ఎంత డిస్టెన్స్లో న్యూక్లియస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ లొకేట్ అయి ఉంది అన్నది మనకి రేడియల్ వేవ్ ఫంక్షన్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే, ఎంత యాంగిల్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్స్తో ఎలక్ట్రాన్ ఏ ఆర్బిట్లో అయితే ఉందో ఆర్బిట్ ఓరియంటేషన్స్ని చూపిస్తోందో దానిని మనం, డియర్ స్టూడెంట్స్, యాంగులర్ వేవ్ ఫంక్షన్తో రిప్రజెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు.
సో యాంగులర్ పార్ట్ వేవ్ ఫంక్షన్. ఓకేనా, నేను నిన్న క్లాసులో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏ రకంగా ఓరియంటేషన్స్ జరుగుతాయి ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న ఆర్బిటాల్ అన్నది. గుర్తుందనన్నా మీకు? పి ఆర్బిటాల్ ఎన్ని రకాల ఓరియంటేషన్స్ని చూపిస్తుంది సార్? డియర్ స్టూడెంట్స్, పి ఆర్బిటాల్ ఎన్ని రకాల ఓరియంటేషన్స్ని చూపిస్తుంది అన్నది దాని ఎం వాల్యూ మీదే డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఎం వాల్యూ ఎంత సార్ పి ఆర్బిటాల్కి? ఎం వాల్యూ ఫార్ములా ఏంట్రానన్నా 2l+1 అనమాట. సో పి ఆర్బిటాల్కి ఎల్ వాల్యూ 1 కాబట్టి 2 × 1+1 రానన్నా అంటే 3 ఓరియంటేషన్స్ చూపిస్తుంది అనమాట పి ఆర్బిటాల్. 3 ఓరియంటేషన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి సార్? డియర్ స్టూడెంట్స్, వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్. 3 ఓరియంటేషన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి సార్? మనకి ఎలా అర్థం అవ్వాలది? డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా స్పేస్ అని మనం అనుకుంటే పి ఆర్బిటాల్ డంబెల్ షేప్ కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ పరంగా ఓరియంట్ అయితే గనక మనం దాన్ని పిఎక్స్ ఆర్బిటాల్ అంటాం. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్ అది వై, ఇది జెడ్ ఏనన్నా. అలా కాకుండా వై ఆర్బిటాల్ పరంగా ఓరియంట్ అయ్యిందనుకోనన్నా డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకేనా, ఇది జెడ్ ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం, దాన్ని మనం పివై ఆర్బిటాల్ అంటాం. లేదు ఒకవేళ జెడ్ యాక్సిస్ పరంగా ఓరియంట్ అయ్యి ఉందనుకోనన్నా, ఓకేనా, ఈ రకంగా దాన్ని మనం డియర్ స్టూడెంట్స్ పిజెడ్ అని పిలిచే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆర్ యు గాట్ ఇట్? సో పి ఆర్బిటాల్స్ మళ్ళీ ఎన్ని సబ్ ఆర్బిటాల్స్ కింద డివైడెడ్ అయ్యింది సార్? 3 సబ్ ఆర్బిటాల్స్ కింద డివైడెడ్ అయ్యింది రానన్న. పిఎక్స్, పివై, పిజెడ్. వి నో వెరీ వెల్. You know why? Because p orbital show how many orientations are? 3 orientations. So the orientation of orbitals, one orbital gives how many orientations? This information given by angular wave function, dear students. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి ఇచ్చేది ఎవరు సార్ అంటే ఆ యాంగులర్ వేవ్ ఫంక్షన్ అన్న పార్ట్ మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఓకేనా. సో దిస్ యాంగులర్ వేవ్ ఫంక్షన్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ సార్? 2 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రా నాన్న. ద వన్ ఈజ్ ఎల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎం. మీన్స్ azimuthal quantum number and magnetic quantum number, dear students. So once again I recall, ఎలక్ట్రాన్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది న్యూక్లియస్ నుంచి అన్నది రేడియల్ పార్ట్ వేవ్ ఫంక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న ఆర్బిటాల్ ఏ డైరెక్షన్స్లో ఓరియంట్ అవుతుంది, ఎంత యాంగిల్స్తో ఓరియంట్ అవుతుంది న్యూక్లియస్ చుట్టూ అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి యాంగులర్ వేవ్ ఫంక్షన్ ఇస్తుంది. సో రేడియల్ వేవ్ ఫంక్షన్ ప్రిన్సిపల్ అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ మీద డిపెండ్ అయితే యాంగులర్ వేవ్ ఫంక్షన్ అనేది అజిముథల్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఓవరాల్ మన ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు Schrödinger wave equation mainly depends upon or mainly represent how many quantum numbers means, dear students, and no doubt at all, Schrödinger wave equation upon solving the Schrödinger wave equation upon solving the solutions in terms of wave function psi gives how many quantum numbers are? 3 quantum numbers, dear students. What those 3 quantum numbers are? The one is principal quantum number, another one is azimuthal quantum number, and the third one is magnetic quantum number, dear students. We know of course the importance of quantum numbers in our lower classes. ఇప్పుడు కూడా మనం ఈ కాన్సెప్ట్ తర్వాత క్వాంటమ్ నెంబర్స్ మాట్లాడతాం. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఏం చెప్తోంది సార్? ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్. ఇస్ నాట్ ఇట్? సైజ్ గురించి చెప్తుంది, ఎనర్జీ గురించి చెప్తుంది. బికాస్ సైజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0.529 into n²/z ఫార్ములా. ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ -13.6 into z²/n² electron volts. Dear students, so principal quantum number explains about size and energy of orbit and orbital. And what about azimuthal quantum numbers? Or azimuthal quantum numbers gives an information about shape of orbital. S orbital spherical shape, p orbital dumbbell shape, d orbital double dumbbell shape, like that. And magnetic quantum number gives information about what, sir? Magnetic quantum number gives information about orientation of orbitals. Orientation of orbitals. Orientation of orbitals means what, sir? I have given a clear picture on orientation. P orbital further show 3 orientations, 3 different types of orientations: px, py, pz.
While we consider d orbital, dear students, how many orientations it has? Again 2l plus 1 formula. For d orbital, L value is 2, that's why 2 into 2 plus 1. So d orbital has 5 different types of orientations. So d orbital further subdivided into 5 degenerate levels: dxy, dxz, dyz, dx square minus y square, dz square. That's the criteria what I'm talking about here. So entire Schrodinger wave equation finally gives an information about electron in terms of 3 quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, and magnetic quantum number, dear students. మీలో నిన్న క్లాస్ ఎవరికైనా ఇంకా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటే కనుక ఆ టోటల్ 40 minutes క్లాస్ని నేను ఇప్పుడు సింపుల్గా మళ్ళీ మీకు ఆ ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్కి సంబంధించిన దాన్ని ఒక 10 minutesలోనే మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను. సో మొన్న క్లాస్కి ఇది జస్ట్ రివిజన్ పార్ట్ అనమాట డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇవాళ క్లాస్లో ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని గ్రాఫ్స్ని గీయాల్సి వస్తుంది, కొన్ని ప్లాట్స్ని డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది. సో స్టూడెంట్స్, నౌ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ప్లాట్స్. First of all, plots between r of r versus small r. Very interesting one. R of r versus small r. ఇక్కడ నుంచి కాస్త కన్ఫ్యూజింగ్ పార్ట్ రా బంగారం. ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవ్రీ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే పార్ట్ ఇది, అందువల్ల మీరు వినేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ఏనా? నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థింగ్ హియర్, డియర్ స్టూడెంట్స్. So here we are consider first of all a graph drawn between r of r versus r. This is a very important graph. R of r means what, sir? Dear students, here r of r is simply a radial wave function. Okay, and what is small r, sir? Dear students, small r is nothing but the distance of electron from the nucleus. Very important one. So radial wave function versus the distance of electron from the nucleus. Students, now let us start first graph here. Students, just look at, these are the curves what we brought between radial wave function r versus the distance of electron from the nucleus, small r. Okay, and from the diagram it is very clear that in case of s orbitals, initially this is origin, students. Origin means what, sir? Origin means nucleus. So from nucleus, as the distance of electron from nucleus gradually increases, the wave function is gradually decreases, dear students. Okay, so this is what we brought in case of the curves plotted between r and r with respect to s orbitals, 1s, 2s, 3s, etc. Dear students, are you got it? And in case of p orbitals, the graph is obviously opposite to s orbitals, because at nucleus the wave function is at the peaks in case of s orbital, whereas in case of p orbital at a nucleus, dear students, the wave function starts from 0. Okay, so we are very careful observe, not only p orbital but also for d orbital. Okay, now at nucleus wave function starts from 0. Okay, now very important one. Only for s orbitals at nucleus wave function starts from a maximum value, and with the increase of distance of electron from nucleus, this wave function gradually decreases. Okay, now please observe this one, and later I am explaining how it is going on. Okay, no confusion at all, because students, we know one thing, this is r, a wave function. Actually we have a clarity on that one. Wave function psi has no physical significance. Here r, dear students, r we also call it as psi. In some of the books the graph is drawn between psi versus r. Psi versus r, nothing but r versus r, because here r is a radial wave function which is may also be denoted with psi. This is psi, dear students, or whatever it may be. So actually psi has no physical significance, we know very well.
మనం మొన్న ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అప్పుడు కూడా అదే చెప్పుకున్నాం. అది కేవలం ఒక వేవ్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది తప్పితే దానివల్ల మనకు వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు. ఓకేనా? బట్ స్టూడెంట్స్, we are very very careful to observe one thing here. In case of 1s orbital, whatever the radius going on increase, the psi gradually decrease and finally approaches to 0. But in case of, dear students, 2s orbital, in case of 2s orbital, once the distance from the nucleus increases, the wave function gradually decreases and finally touch a 0 point here. And this 0 point, what we call, students, please observe this one, very very important sound. Let me introduce node. What is node, sir? Dear students, a node is nothing but the point or the space around the nucleus where the probability of finding an electron is 0. Very very important one. Okay, so while we coming to 3s orbital, dear students, I think 2 nodes are there. Just look at that, 2 nodes are there. Here one node, here another node. I think 2 nodes are there. Dear students, please observe this one. So in case of 1s orbital, there is no node, means 0 node. Okay, because here ఈ కర్వ్ ఎక్కడ కూడా మనకి ఆ 0 యాక్సిస్ని టచ్ చేయలేదు. ఓకేనా? వాటిని మనం నోడ్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా 2p ఆర్బిటల్ ఎక్కడ టచ్ చేయాలి. సో కాబట్టి 2p ఆర్బిటల్కి నోడ్ లేదు. బట్ వైల్ వి కమింగ్ టు దిస్ ఈస్ 3p ఆర్బిటల్, ఐఎమ్ సారీ, దిస్ ఈస్ 3p ఆర్బిటల్. వైల్ వి టాకింగ్ అబౌట్ 3p ఆర్బిటల్, హియర్ వన్ నోడ్ ఈస్ దేర్. ఓకేనా? ఫర్ 3p ఆర్బిటల్ వన్ నోడ్ ఈస్ దేర్. And while we coming to 3d orbital, the curve never touches this one, and that's why here also there is no node exists, dear students. Okay, now very very important one. So once again, I repeat the point what here node means. Node means the space around the nucleus where the probability of finding an electron is 0. So students, I think we have a little bit confusion while we made a graph between r versus r, because here r is a radial wave function which has no physical significance, and that's why we have a little bit confusion. Students, to avoid your confusion, now let me introduce a new plots. Just look at, students, now let me introduce a new plots between not wave function, square of wave function. Keep in mind, square of wave function means what, sir? Square of wave function we also represented as psi square. Versus what, sir? Versus once again distance of electron from the nucleus. Are you remember, students, my Schrodinger wave equation topic? Actually, psi has, dear students, no physical significance. A very very important one. Psi has no physical significance. But students, while we coming to psi square upon modulus means r square, which represents what, it represents, dear students, probability density. What an important one this is, probability density. These probability densities are, dear students, and here the chemistry starts a very very important one. Okay, now so just look at what is going on. I'm very sure, dear students, and this topic rocks in objective point of view. Okay, now so students, probability density means what, sir? Probability density means the probability of, dear students, the probability of finding an electron per or within a unit volume, or we call it as a small volume. ఒక చిన్న వాల్యూమ్ స్పేస్లో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రాబబిలిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటువంటి డెన్సిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ అని పిలుస్తాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, స్టూడెంట్స్, ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ మీన్స్. ఓకేనా? సో దాన్ని మనం సై స్క్వేర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సై అండ్ సై స్క్వేర్.
సై హ్యాస్ నో ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్. దాని ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమి ఉండదు, దాని గురించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు మనకి. సై రిప్రజెంట్స్ ఓన్లీ ఏ వేవ్ ఫంక్షన్. ఓకేనా. సో ఆ వేవ్ ఫంక్షన్ మనకి రేడియస్తో వ్యారీ అవుతుంది కాబట్టి కొన్ని గ్రాఫ్స్ని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎందుకంటే మనకి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా డియర్ స్టూడెంట్స్ వాడు మనల్ని గ్రాఫ్స్ అడిగే పరిస్థితి. ఓకేనా. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి మీకు. ఓకే, ఇది చూడండి ప్రీవియస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్. గ్రాఫ్ చూడండి ఎలా అడిగాడు. ఎవరెవరికి ఇస్తారు గ్రాఫ్? సైకి, ఆర్కి, ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అర్థమవుతుందనంట. సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్? న్యూక్లియస్ దగ్గర సై ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? మ్యాక్సిమం వాల్యూ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మ్యాక్సిమం వాల్యూ నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే ఏ ఆర్బిటాల్ సార్? స్టూడెంట్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే ఏ ఆర్బిటాల్ రా డియర్ స్టూడెంట్స్? ఆబ్వియస్లీ ఎస్ ఆర్బిటాలే కదా. సో ఇప్పుడు వాడు అడిగింది ఇదే కదా. ఇది క్లియర్ నంద. సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే ఏ ఆర్బిటాల్ రా పిల్లలు? అది ఖచ్చితంగా ఎస్ ఆర్బిటాల్. ఇందులో ఎన్ని పీక్స్ ఉన్నాయో గెస్ చేయగలవా? మరి ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయో తెలిస్తే నీకు క్లారిటీ వస్తుంది. చూడు. ఓకేనా. ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి చూడు. ఇదొక నోడ్ కదా ఏనన్నా, ఇదొక నోడ్ కదరా. 2 అక్కడికి, ఇదొక నోడ్ కదరా నాన్న. 3 కదరా. మొత్తం 3 నోట్స్ ఉన్నాయిరా. ఇక్కడ మన కెమిస్ట్రీ చూడరా నాన్న. ఒక్క నోడ్ కూడా లేదనుకోరా, 1s ఆర్బిటాల్. ఒక నోడ్ ఉందనుకో నాన్న, 2s ఆర్బిటాల్. 2 నోట్స్ ఉన్నాయనుకోరా, 3s ఆర్బిటాల్. మరి వాడిచ్చినటువంటి డయాగ్రామ్లో ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయిరా? 3 నోట్స్ ఉన్నాయి. అరే స్టూడెంట్స్, 2 నోట్స్ ఉన్నాయంటే 3s ఆర్బిటాల్ అయినప్పుడు మరి ఈ కర్వ్ని ఇంకాస్త మనం ఇలాగ ఎక్స్టెన్షన్ చేసామనుకోరా కిందకి, అది వాడిచ్చిన కర్వే కదరా. అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ గ్రాఫ్ ఏ ఆర్బిటాల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తోంది సార్? కాలం 2లో కనుక నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ ఆర్బిటాల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తోంది సార్? 4s ఆర్బిటాల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తోందిరా, అడ్వాన్స్డ్ పార్ట్. అందువల్ల మనకి ఈ వేవ్ ఫంక్షన్కి ఆర్కి మధ్య మనం గ్రాఫ్స్ గీసే పరిస్థితి. 2 నోట్స్ ఉన్నప్పుడు 3s కదా నాన్న. ఇది వాడిచ్చినట్టు కాస్త మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్ అయిందనుకోరా, 4s అయిపోతుంది కదా. ఎస్ 4s. ఓకేనా, 4s ఆర్బిటాల్. ఓకేనా. అయితే ఎటువంటి ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు. ఐఎమ్ అగ్రీ విత్ యూ. అందువల్లనే నేను ఆర్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఆర్ స్క్వేర్ని తీసుకున్నా. ఆర్ స్క్వేర్ అంటే సై స్క్వేర్, అంటే రేడియల్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద కరెక్ట్ వర్డ్, ఆర్ రిప్రజెంట్స్ వాట్ హియర్స్ ఆర్ రేడియల్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకేనా, రేడియల్ probability density. What is radial probability density, sir? The probability of finding an electron within unit volume or within small volume, dear students, and that's what we call a radial probability density. Students, ఇప్పుడు ఇది న్యూక్లియస్ రానన్న. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అనుకుందాం రా పిల్లలు, అపాన్ రేడియస్ ఆర్ నాన్న. ఓకేనా. ఇది ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నటువంటి సెకండ్ ఆర్బిట్ అనుకుందాం రా పిల్లలు, అపాన్ రేడియస్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్లస్ డిఆర్. ఓకేనా. కొద్దిగా క్లోజ్గా ప్లేస్ చేస్తాను డియర్ స్టూడెంట్స్, కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని. ఓకేనా. ఒక ఆర్బిట్ యొక్క రేడియస్ ఏమో ఆర్ నాన్న, మరొక ఆర్బిట్ యొక్క రేడియస్ ఏమో ఆర్ ప్లస్ డిఆర్ రా. సో ఇప్పుడు ఈ 2 ఆర్బిట్స్కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఎంత సార్ అంటే, ఇది ఆరు ఇది డిఆర్ కాబట్టి ఆ డిస్టెన్స్ స్పేస్ ఎంతనన్నా రెండిటికి మధ్య డిఆర్ అనమాట డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఆ స్మాల్ స్పేస్లో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రాబబిలిటీని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆ స్మాల్ స్పేస్ యొక్క వాల్యూమ్ మొత్తం కూడా నేను బ్లూ కలర్స్తో షేడ్ చేస్తోంది. అది టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పేస్. కానీ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ అంటే ఫైండింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ ఇన్ యూనిట్ వాల్యూమ్. ఈ మొత్తం స్పేస్ అంతా కాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మార్క్ చేసిన బ్లూ కలర్తో మార్క్ చేసిన స్పేస్ అంతా కూడా ఒక 100 cc వాల్యూమ్ అని అనుకుంటే, 100 cm³ వాల్యూమ్ అని అనుకుంటే, ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ అంటే అర్థం ఏంటి సార్? ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ అంటే 100 ccలో ఎలక్ట్రాన్ ప్రాబబిలిటీ ఫైండింగ్ కాదు, కేవలం 1 cc వాల్యూమ్లో మాత్రమే ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఫైండింగ్ ప్రాబబిలిటీ. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ ఇన్ యూనిట్ వాల్యూమ్ని మాత్రమే మనం ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ అంటాం డియర్ స్టూడెంట్స్, కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు వీటికి మనం గ్రాఫ్స్ గీసే పరిస్థితి ఏనన్నా. ఎవరెవరికి సార్? ఆర్ స్క్వేర్కి మళ్ళీ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ న్యూక్లియస్ అంటే ఆర్కి మధ్య గ్రాఫ్స్ గీసే పరిస్థితి.
నేను ఒకసారి మళ్ళీ మీకు ఆ గ్రాఫ్స్ గీసి చూపిస్తాను, అబ్జర్వ్ చేయండి. స్టూడెంట్స్, నౌ లెట్ వి కమింగ్ టు ఏ కంపారిజన్ బిట్వీన్ గ్రాఫ్స్ ఆఫ్ psi versus r and psi square versus r. Okay, we found no difference between no difference in 1s orbital while we talking about psi versus r or psi square versus r. ఎందుకంటే ఈ psi versus r గ్రాఫ్ లో ఈ psi వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ psi వాల్యూస్ ని స్క్వేర్ చేస్తే, అంతే కదా నాన్న, స్క్వేర్ చేయడం అంటే ఆ వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, అంతే కదరా, షేప్ ఏం మారదు, కర్వ్ షేప్ ఏం మారదు, వాటిని స్క్వేర్ చేసాం కాబట్టి సై స్క్వేర్లో గ్రాఫ్ ఇంకొద్దిగా లిటిల్ బిట్ మనకి పైకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంతే. ఓకేనా? సో అంటే దీంతో పోలిస్తే గ్రాఫ్ ఇంకొద్దిగా మనకి ఎక్స్టెన్షన్గా అవుతుంది. నీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే నువ్వు ఇంకొద్దిగా గ్రాఫ్ని ఇంకొద్దిగా ముందుకి డ్రా చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఈ రకంగా. ఓకేనా? ఈ రకంగా ఇంకొద్దిగా ఫర్దర్గా ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, అంతేగాని షేప్లో మాత్రం ఎటువంటి డిఫరెన్స్ రాదు. అదే మనం 2s ఆర్బిటాల్కి వస్తే సై వర్సెస్ ఆర్కి, సై స్క్వేర్ వర్సెస్ ఆర్కి క్లియర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, నువ్వు సై స్క్వేర్ చేసినప్పుడు ఈ నెగిటివ్ టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎందుకంటే వేవ్ ఫంక్షన్కి పాజిటివ్ టర్మ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ టర్మ్ ఉంటుంది. నేను మనం చూపించాను కదరా వేవ్ ఫంక్షన్ని, గుర్తుందా నీకు? ఇక్కడ మళ్ళీ నీ కోసం చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. వేవ్ ఎలా మూవ్ అవుతుందిరా నాన్న, కంప్లీట్ వేవ్ కదరా, ఈ రకంగా కదా. సో సై వాల్యూ మేబీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్, ఈ పైన ఉన్నదంతా పాజిటివ్ అనుకుంటే కింద ఉన్నది నెగిటివ్. అందువల్లనే సై వర్సెస్ ఆర్లో మనకి పాజిటివ్ టర్మ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ టర్మ్ ఉంటుంది. కానీ సై స్క్వేర్ ఎప్పుడైతే చేస్తానో ఈ నెగిటివ్ టర్మ్ కూడా స్క్వేర్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది, కాబట్టి ఈ గ్రాఫ్ మళ్ళీ పైకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ గ్రాఫ్ మళ్ళీ పైకి వచ్చేస్తుంది అంటే కింద ఉన్నటువంటి షేప్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జాక్ట్గా అదే షేప్ మనకి పైన కనబడుతుంది. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది సై స్క్వేర్ వర్సెస్ ఆర్ అనమాట. 3sలో కూడా అబ్జర్వ్ చేసావా స్టూడెంట్స్? 3sలో కూడా అబ్జర్వ్ చేసావా? ఈ కింద ఉన్నటువంటి ఈ నెగిటివ్ షేడ్లో ఉన్నటువంటి వేవ్ ఫంక్షన్ కాస్త స్క్వేర్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ సైడ్లోకి వచ్చేసింది. రిమైనింగ్ గ్రాఫ్ యాజ్ యూజువల్, అంటే నెగిటివ్ డైరెక్షన్స్లో ఏమి ఉండదు. సో ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి సార్ అనేది కూడా చాలా క్లియర్ థింగ్ మనకి. ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి సార్ డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇక్కడ ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది కదరా అది. సో కాబట్టి ఇక్కడ నోట్స్ 0 1s ఆర్బిటాల్కి, ఇక్కడ నోట్స్ ఎంత సార్ 2s ఆర్బిటాల్కి. ఒక్కచోటే కదరా నాన్న టచ్ అయ్యింది. టచ్ అయ్యిందంటే అర్థం ఏంట్రా? సై స్క్వేర్ 0. ఈ కర్వ్ని టచ్ అయ్యిందంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ 0 కదా, న్యూక్లియస్ దగ్గర కదా. అంటే సై స్క్వేర్ ఎంత సార్? సై స్క్వేర్ 0. సై స్క్వేర్ 0 అంటే అర్థం ఏంటి సార్? సై స్క్వేర్ అంటేనే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్. అటువంటి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ 0ట, అంటే ఎలక్ట్రాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాబబిలిటీ 0 కింద ఉన్న పాయింటే, 0 కింద ఉన్న రీజియనే ఏంటన్నా మనకి నోడ్ అనమాట. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యు గాట్ ఇట్? సో ఇవన్నీ కూడా మనకి రేడియల్ వేవ్ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి ఈ నోట్స్ అన్నిటినీ మనం రేడియల్ నోట్స్ అంటాం. ఇంకా క్లియర్గా మాట్లాడాలంటే వీటన్నిటిని మనం రేడియల్ నోట్స్ అని పిలవచ్చు. ఎన్నిసార్లు రేడియల్ నోట్స్ ఇక్కడ ఒకటేరా. ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు రేడియల్ నోట్స్ 3s ఆర్బిటాల్కి? గెస్ చేయగలవా? 3s ఆర్బిటాల్కి రేడియల్ నోట్స్ ఎన్నో? ఎన్ని చోట్ల కరువు టచ్ అయిందో చూడు, 2 చోట్ల టచ్ అయింది. సో కాబట్టి రేడియల్ నోట్స్ ఎన్నిసార్లు? 2 రేడియల్ నోట్స్. ఇప్పుడు అర్థమైందా నోడ్ అంటే? సో నోడ్ ఈస్ ఏ పాయింట్ at which psi square is equal to 0. Psi square 0 means probability of finding an electron is 0. Okay na? So one interesting thing here, sir. Okay, I agree with you. Psi square is equal to 0 means the region what we called node. I am absolutely agree with you. But here the thing is, sir, if psi square is a maximum around the nucleus in a particular space, మీరు చెప్తున్నట్లుగా న్యూక్లియస్ చుట్టూ కూడా ఆ సై స్క్వేర్ అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మ్యాక్సిమం అయితే మరి ఆ స్పేస్ని ఏమంటాం సార్? ఆ స్పేస్ని డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్బిటాల్ అని పిలుస్తాం. ఏ క్లియర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్బిటాల్ అండ్ నోడ్. సో ఆర్బిటాల్ ఈజ్ ఎ స్పేస్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ ఈజ్ ఏ న్యూక్లియస్. ఏనన్నా? జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ ఈజ్ ఏ న్యూక్లియస్, దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్బిట్. Okay na? X-axis, this is y-axis, this is z-axis, this is okay. Just imagine this is a px orbital for our convenience. Just px orbital. Px orbital means what shape it has, sir? Dumbbell shape, dear student. Just imagine this is the dumbbell shape what we expected. Dumbbell shape means what, sir? Dumbbell shape means, dear students, the probability of finding an electron is maximum in this particular lobe.
just look at slowly increase the probability density, slowly increase. ఫస్ట్ డాట్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత స్లోగా మధ్యలోకి వచ్చేసరికి ఏమైందిరా నన్ను థిక్ అయిపోయింది డియర్ స్టూడెంట్స్, మధ్యలోకి వచ్చేసరికి థిక్ అయిపోయింది. మళ్ళీ మనం డిస్టెన్స్ ఇంకా ట్రావెల్ చేసే కొద్దీ దూరంగా మళ్ళీ డాట్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ షేప్ అంతా కూడా ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ఎబిలిటీ ఉన్న స్పేస్, అంటే ఎలక్ట్రాన్ని కనుక్కోవడానికి మ్యాక్సిమం ఎబిలిటీ ఉన్న స్పేస్. సో ఆ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ కనుక మ్యాక్సిమం అయితే మనం ఆ స్పేస్ని ఏమని పిలవచ్చు అంటే ఆర్బిటాల్ అని పిలవచ్చు. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? What about YZ axis, sir? What about YZ axis? Along YZ axis, the probability of finding an electron is 0. And that's why along YZ axis, we found what, sir? We found node. ikkada kuda electron ledu. So electron probability 0 kinda unna space, adi node. Electron probability maximum kinda unna space, adi orbital. So nucleus చుట్టూ ఆల్మోస్ట్ మనకి psi square 95% అవైలబిలిటీ గా ఉన్న జోన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆర్బిటాల్ అంటాం. అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఆల్మోస్ట్ 95% ఉన్న స్పేస్ అనమాట ఆర్బిటాల్ అంటే. అది 0 అయింది అనుకోనన్నా దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే నోడ్ అని పిలుస్తాం. అది ఎప్పుడు 0 అవుతోంది సార్? సో ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్స్లో ఎప్పుడైతే సై స్క్వేర్ ఇదిగో ఈ పాయింట్ని టచ్ అవుతోందో, అంటే సై స్క్వేర్ 0 అవుతోందో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ 0 అని చెప్పలేదు కదా సార్ మీరు, దీన్ని న్యూక్లియస్ అన్నారు కదా. చూడండి ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో. ఎస్, యూర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్, అది న్యూక్లియస్. అంటే న్యూక్లియస్ దగ్గర ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత సార్? 0. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్లో ఉండదు కాబట్టి. కీప్ ఇన్ మైండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది న్యూక్లియస్, ఓకేనా? అంటే న్యూక్లియస్ దగ్గర డియర్ స్టూడెంట్స్ అబ్సల్యూట్లీ సై స్క్వేర్ ఎంత రానన్నా 0. ఎందుకంటే న్యూక్లియస్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉండదు కదా. ఎలక్ట్రాన్ కంటిన్యూస్లీ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ అట్ ఏ సర్టెన్ డిస్టెన్స్. న్యూక్లియస్ నుంచి దూరంగా కొంత డిస్టెన్స్లో ట్రావెల్ అవుతుంది తప్ప ఎగ్జాక్ట్గా న్యూక్లియస్ దగ్గర ఉండదు. సో ఎగ్జాక్ట్లీ విత్ ఇన్ న్యూక్లియస్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్? ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ 0. బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా ఈజ్ న్యూక్లియస్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఎక్కడో ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఖచ్చితంగా ఈ సై స్క్వేర్ అనేది ఈ యాక్సిస్ని టచ్ అవుతూ ఉన్నా ఈ 0 దగ్గర టచ్ అయిన దాన్ని, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర టచ్ అయిన దాన్ని మనం నోడ్ కింద కన్సిడర్ చేయం. దట్స్ ఇట్, ఓకేనా? అందువలన ఇది కూడా ఒక నోటే కదా సార్ అన్న డౌట్ రావచ్చు మీకు స్టూడెంట్స్, ఓకేనా? సో ఎట్ న్యూక్లియస్ అండ్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ వేర్ సై స్క్వేర్ బికమ్స్ 0 ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ నోడ్. కీప్ ఇన్ మైండ్, ఓకేనా? దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం నోడ్ కింద చెప్పే పరిస్థితి లేదు. అందువలన 3p ఆర్బిటాల్కి సంబంధించి నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఎన్నిసార్ అనే క్వశ్చన్ వస్తే డియర్ స్టూడెంట్స్ 3p ఆర్బిటాల్కి సంబంధించి నెంబర్ ఆఫ్ రేడియల్ నోడ్స్ ఒక్కటే అనమాట. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? వాట్ అబౌట్ 3d ఆర్బిటాల్ సార్? 3d ఆర్బిటాల్కి అసలు నోడే లేదు డియర్ స్టూడెంట్స్. 3d ఆర్బిటాల్కి అసలు నోడే లేదు, ఎక్కడ టచ్ అవ్వలేదు కదా. సో దిస్ ఇస్ ద క్లియర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ psi versus r graph డియర్ స్టూడెంట్స్, psi versus r graph and psi square versus r graph. Is it clear? అయితే ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డియర్ స్టూడెంట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో $1000 క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ మనం 3p ఆర్బిటాల్కి కానీ 3d ఆర్బిటాల్కి కానీ కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు న్యూక్లియస్ దగ్గర ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ 0 కింద ఉంది. Am I right students? Yes, it is absolutely right. కానీ నేను s ఆర్బిటాల్కి స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు న్యూక్లియస్ దగ్గర ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఉంది. నేను ఇందాకే అడుగుదాం అనుకున్నాను సార్ మిమ్మల్ని, సై వర్సెస్ ఆర్ గ్రాఫ్లోనే అడుగుదాం అనుకున్నాను, ఓకేనా? నాకు ఇప్పుడైనా కాస్త క్లారిటీగా చెప్పండి మీరు, s ఆర్బిటాల్కి ఎందుకు సార్ స్టార్టింగ్ సై స్క్వేర్ మ్యాక్సిమం ఉంది? p ఆర్బిటాల్కి ఎందుకు సార్ p కానీ d కానీ న్యూక్లియస్ దగ్గర సై స్క్వేర్ 0 కింద ఉంది? నాకు ఒకసారి క్లారిటీ చెప్పండి. ఇది నీకు క్లారిటీ చెప్పాలంటే డియర్ స్టూడెంట్స్ ఒకసారి నువ్వు ఎస్ ఆర్బిటాల్ని, పి ఆర్బిటాల్ని, డి ఆర్బిటాల్ని వాటి యొక్క డయాగ్రామ్స్ రూపంలో నువ్వు ఒకసారి చూడాల్సిన పరిస్థితి. ఇక్కడేమో పిఎక్స్ ఆర్బిటాల్ తీసుకో, ఇక్కడేమో డిఎక్స్వై ఆర్బిటాల్ తీసుకో. ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఎలాగో ఒకటే కదా ఏనన్నా. ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఏ షేప్ రా పిల్లలు? ఏముంది సార్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ స్పెరికల్ షేప్.
ఏ యాక్సిస్ పరంగా రా నాన్న? 3 యాక్సిస్ పరంగా సార్. ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. ఇదేమిరా పిల్లలు? ఇది న్యూక్లియస్ సార్. నో డౌట్ ఎట్ ఆల్, ఇది న్యూక్లియస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ చుట్టూ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ చూడు ఎలా కనబడుతుందో. నేను ఇంకాస్త క్లారిటీ కోసం ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నీకు ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ రూపం ఉంది నా దగ్గర. ఇక్కడ నేను దాన్ని కూడా నీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. అబ్జర్వ్ చేస్తున్నావా ఎస్ ఆర్బిటాల్ని? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది న్యూక్లియస్ అని నేను అనుకుంటేనన్నా, ఆ న్యూక్లియస్ చుట్టూ థిక్ కలర్లో ఉన్నదంతా కూడా డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది. ఇప్పుడు ఇది 2s ఆర్బిటాల్ కదరా. ఈ 2s ఆర్బిటాల్లో ఇదేమో n=1 అన్న, ఇదేమో n=2 రా. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న వైట్ కలర్ స్పేస్ ఉంది చూసావా? ఆ వైట్ కలర్ స్పేసే నోడ్. ఎందుకంటే ఈ వైట్ కలర్ స్పేస్లో ఎలక్ట్రాన్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ 0. ఎలక్ట్రాన్ ఉండదు అక్కడ. సో ఎస్ ఆర్బిటాల్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టూడెంట్స్, న్యూక్లియస్ దగ్గర ఈ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఎలా ఉంది సార్? చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఎలక్ట్రాన్ ఉందని కాదు డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎలక్ట్రాన్ ఉందని కాదు, ఎలక్ట్రాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉందని కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఆ థిక్ కలర్ కాస్త మనం న్యూక్లియస్ నుంచి దూరంగా జరుగుతున్నప్పుడు లైట్ కలర్ అయిపోతుంది. అంటే డార్క్ కలర్ రిప్రజెంట్ మ్యాక్సిమం ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ and white color represent 0 probability density. Once dark color shaded means the probability of finding an electron density is also gradually decreases. The probability density decreases. సో ఎస్ ఆర్బిటాల్కి న్యూక్లియస్ దగ్గర ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఉంది. ఆ డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దీ కూడా ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? నేను అందుకని ఇక్కడ నీకు గ్రాఫ్ని కూడా నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇక్కడ డియర్ స్టూడెంట్స్. వితౌట్ కన్ఫ్యూజన్ చూడన్నా ఏ గ్రాఫ్ సార్ మీరు డిస్కస్ చేసేది? ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు 1s గ్రాఫ్. ఈ 1s గ్రాఫ్లో ఇప్పుడు వాడు చెప్పినట్లుగా ఈ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ న్యూక్లియస్ దగ్గర మ్యాక్సిమం ఉంది. అందువల్లనే σ² కూడా మ్యాక్సిమం ఉంది ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే ఈ డిస్టెన్స్ పెరుగుతుందో న్యూక్లియస్ నుంచి, ఆ డార్క్ కలర్ కాస్త షేడెడ్ అవుతుంది చూస్తున్నా నేను. అంటే ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ డిక్రీజ్ అవుతుందన్నమాట. అంటే ఆర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ కూడా గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అయ్యింది. కీప్ ఇన్ మైండ్. ఇప్పుడు దీనిని ఒకసారి నువ్వు 2s ఆర్బిటాల్కి అబ్జర్వ్ చేయి డియర్ స్టూడెంట్స్. ఒకసారి ఇప్పుడు నువ్వు దాన్ని 2s ఆర్బిటాల్కి అబ్జర్వ్ చేయి. ఇదే కదా 2s ఆర్బిటాల్. ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం డెన్సిటీ, తర్వాత షేడెడ్ అవుతూ తగ్గిపోతూ వైట్ కలర్లోకి వచ్చేసింది. వైట్ కలర్లోకి వచ్చేసింది అంటే 0 అయిపోయింది, నోడ్ అనమాట. మళ్ళీ స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ మళ్ళీ డార్క్ కలర్లోకి వచ్చేసింది. అది గోట్ ఇట్. అంటే 2s ఆర్బిటాల్కి సంబంధించి ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం కింద ఉన్న ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతూ ఒకనొక పాయింట్ దగ్గర 0 అయిపోయింది. అంటే ఈ డయాగ్రామ్లో వైట్ కలర్ అది 0 అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా డిస్టెన్స్ పెరుగుతోంది అనుకో నాన్న. మళ్ళీ షేడెడ్ ఏరియా నుంచి డార్క్ ఏరియాలోకి వెళ్తున్నావు కదా స్టూడెంట్స్. అంటే మళ్ళీ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ మ్యాక్సిమం వాల్యూకి వెళ్ళింది. మళ్ళీ సడన్గా ఏమైందిరా నాన్న? డ్రాప్ అయింది స్టూడెంట్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో బేసిక్గా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్స్కే ఎందుకు సార్ గ్రాఫ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది? ఎందుకంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్స్కి ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ న్యూక్లియస్ దగ్గర ఎలా ఉందిరా నాన్న? మ్యాక్సిమం ఉందిరా. మీరు ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలాంటి గ్రాఫ్ని కనుక చూస్తే సందేహమే లేదురా నాన్న, అది ఎస్ ఆర్బిటాల్ అని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన పరిస్థితి. ఇంకా ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయన్న దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి అది 2s ఆర్బిటాలా 3s ఆర్బిటాలా. ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ ఇంట్రడక్షనే. నేను ఆ లేటర్ క్లాస్లో నేను నోట్స్ గురించి గొప్ప లెక్చరర్ ఇవ్వబోతున్నాను. నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆ నోట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అది ఏ కర్వో మనం ఎలా చెప్పాలి, వండర్ఫుల్ క్లాస్ ఉంది మనకి. ఏంటంటే జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. ఇంట్రడక్షన్లో మనకి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ తెలియవు ముందుగా. ఓకేనా? ఓకే సార్, ఎస్ ఆర్బిటాల్కి ఓకే మ్యాక్సిమం ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఉంది, ఐఎమ్ అగ్రీ విత్ యూ. మరి పి ఆర్బిటాల్కి ఎందుకు సార్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది? పి ఆర్బిటాల్ కూడా మ్యాక్సిమం కాదా?
ఎస్ ఆర్బిటాల్ లాగా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుదా సార్ గ్రాఫ్? ఇది ఎందుకు సార్ ఈ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది? దీనికి రీజన్ ఏంటి? నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ రీజన్. స్టూడెంట్స్, జస్ట్ లుక్ ఎట్ px orbital. Okay, now little bit confusion here. Now let me explain. After my explanation there is no confusion. Okay. Students, while we talking about p orbital, the probability density is restricted to one direction. అంటే కేవలం x యాక్సిస్ పరంగా మాత్రమే ఉంటుంది, y యాక్సిస్ పరంగా 0, z యాక్సిస్ పరంగా 0. సో this is y and this is z. along yz there is no probability density. అది నువ్వు ఒకవేళ s ఆర్బిటాల్ తీసుకున్నావు అనుకోరా నాన్న. డియర్ స్టూడెంట్స్, while we talking about s ఆర్బిటాల్ స్పెరికల్ షేప్ కదరా. సే సార్ నో. స్పెరికల్ షేప్ అంటే అర్థం ఏంటి సార్? డియర్ స్టూడెంట్స్, స్పెరికల్ షేప్ అంటే నువ్వు ఏ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళినా, ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్, ఏ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళినా ఇంతకుముందు నేను చూపించినట్లుగా ఆ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ అన్ని డైరెక్షన్స్లోనూ ఎలాగుందిరా నాన్న? మ్యాక్సిమమే ఉంది. అందువల్ల పైనుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది అది. కానీ పి ఆర్బిటాల్కి సంబంధించినంత వరకు న్యూక్లియస్ దగ్గర డియర్ స్టూడెంట్స్ డాట్ చూడు ఎంత తక్కువ డాట్స్ ఉన్నాయో. అంటే ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 0 at nucleus. Once distance increases, dot becomes thick and finally it becomes more and more thick. అంటే డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దీ డియర్ స్టూడెంట్స్, it's a gradually increase, probability density gradually increase and reach a maximum value. ఇదిగో maximum value, and then suddenly once again decrease, and then suddenly once again decrease, like that. Because for p orbital probability density is more in one direction only. కేవలం ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రమే. నీకు ఒక విషయం తెలుసా పిల్లలు? ఎస్ ఆర్బిటాల్లో నువ్వు ఏ డైరెక్షన్లో ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ చూసినా సేమ్. ఒక ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే కేవలం రేడియస్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే n మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది ఎస్ ఆర్బిటాల్లో. కానీ పి ఆర్బిటాల్లో యాంగిల్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఎల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఎం మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకేనా? అందువలన పి ఆర్బిటాల్స్కి కానీ డియర్ స్టూడెంట్స్ డి ఆర్బిటాల్స్కి కానీ, కీప్ ఇన్ మైండ్, డి ఆర్బిటాల్స్కి కానీ, ఓకేనా? సో పి ఆర్బిటాల్స్కి కానీ డి ఆర్బిటాల్స్కి కానీ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ న్యూక్లియస్ దగ్గర ఎంత సార్? 0 అనమాట. ఆ న్యూక్లియస్ నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతున్నాయి? ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సార్ ఇది? నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోకోనట్. కొబ్బరికాయ. ఓకేనా? మనం కొబ్బరికాయని స్పెరికల్ షేప్లో చూస్తున్నప్పుడు డియర్ స్టూడెంట్స్, స్పెరికల్ షేప్లో మన కొబ్బరికాయని ఉంచి చిన్న హోల్ చేసి లోపల మనం స్ట్రా వేసి తాగుతున్నప్పుడు మొత్తం అంతా తాగేసిన తర్వాత అరే బాబు లోపల కొబ్బరి ఉందిరా కొద్దిగా కొట్టి నేను తింటానంటాం మనం. ఓకేనా? సో వాడు 2 పీసెస్ చేసినప్పుడు కొబ్బరికాయని ఒక హాఫ్ పార్ట్ కనుక మనం చూస్తే డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ పైన కొబ్బరి అంతా పలచగా ఉంటుందిరా, సెంటర్లోకి వచ్చేసరికి కొబ్బరి కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది నాన్న. ఓకేనా? మళ్ళీ ఎండ్ వచ్చేసరికి కొబ్బరి మళ్ళీ పలచగా అయిపోతుందిరా. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్. దిస్ ఈజ్ కోకోనట్ ఫ్లాష్. మోర్ ఫ్లెష్ క్రియేటెడ్ ఎట్ సెంటర్ మీన్స్ probability density of electron is maximum at that point. What about extreme ends, sir? Extreme ends probability density is very less. At nucleus almost 0 here, and this is the best explanation we have. And this is happens only in case of which orbitals, sir? In case of p orbitals, d orbitals, f orbitals, like that. కానీ ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్స్కి మాత్రమే స్పెరికల్ షేప్ ఉండడం వల్ల నువ్వు ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినా ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఉండటం వల్ల ఎస్ ఆర్బిటాల్స్కి కర్వ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో సై స్క్వేర్ అంటే మ్యాక్సిమం పీక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అక్కడి నుంచి స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతుంది డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? ఇది సై స్క్వేర్ వర్సెస్ ఆర్ గ్రాఫ్ అనమాట. స్టూడెంట్స్, ఈ 2 గ్రాఫ్స్ జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి మీరు. ఇన్ టుమారో క్లాస్ I am ready to explain one more graph, students, and that is what we call a radial probability distribution curves.
Means what, sir? Means what is radial probability distribution curves? Dear students, here these are radial probability distribution curves. Students, we are completed R versus R graph. We are completed R square versus R graph. And we are just awaiting for a radial probability distribution curve, this function versus R. In my next lecture, I am ready to explain these particular graphs which are more important in objective point of view, dear students. Thank you each and everyone, students. Bye.